So welcome friends, நம்ம இன்னைக்கு exercise 5.2 9th question பார்க்கலாம். So prove that the function f is divided by f of x equal to modulus of x minus 1, comma x belongs to R is not differentiable at x equal to 1 னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so not differentiable னு கொடுத்திருக்காங்க. So முதல்ல நம்ம differentiable ஓட condition என்ன எழுதிடலாம். Okay, so differentiable இருக்கணும் அப்படினா differentiable இருக்கணும்னா condition உங்களுக்கு என்னன்னா left hand derivative equal to right hand derivative இருக்கு. Okay, so left hand derivative right hand derivative equal இருந்தா அது differentiable. ஆனா இவங்க கொடுத்திருக்கிறது left hand derivative not equal to right hand derivative னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Okay, so first அப்ப left hand derivative condition என்ன right hand derivative condition என்னன்னு முதல்ல நமக்கு தெரியும். Okay, so அந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் கீழ எழுதலாம். So அப்ளை பண்றதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். Okay, so left hand derivative equal to, so limit h tends to 0 minus f of c minus h minus f of c divided by minus h. So this is the left hand derivative formula. So left hand derivative equal to limit h tends to 0 minus f of c minus h minus f of c divided by minus h. Okay, so right hand derivative formula, so limit h tends to 0 plus, so f of c minus h க்கு பதிலா என்ன வந்துரும் உங்களுக்கு plus h னு வந்துரும். So minus f of c divided by minus h க்கு பதிலா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் plus h னு ஆயிடும். Okay, so இந்த minus பதிலா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுங்க plus னு ஆயிடுது. So இங்கேயும் minus h க்கு பதிலா plus h னு வந்துரும். Okay, so first இப்போ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி, so f of x equal to modulus x minus 1 இருக்கு. So modulus x minus 1 னா உங்களுக்கு அதுல பிளஸும் வரும் மைனஸ் வரும். So அது எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னா 1 plus x minus 1 னு பிரிச்சுக்கலாம், இன்னொன்னு minus x minus 1 னு பிரிச்சுக்கலாம். So minus x minus 1 னா minus into plus minus minus into minus plus ஆயிடும். So அப்ப எப்படி எழுதலாம்னா 1 minus x னு வரும். 1 plus னா x minus 1 னு வரும், minus னா 1 minus x னு வரும். Okay, so இது வந்து if x greater than or equal to 1, so இது if x less than, so இந்த modulus x minus 1 ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா x minus 1 பாசிட்டிவா இருக்கும்போது greater than or equal to 1, so இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 minus x னு வரும். so if x less than 1. Okay, so இப்போ நம்ம இதை அப்ளை பண்றோம். so first left hand derivative, okay, so first left hand derivative எடுக்கும்போது first என்ன வந்துரும் limit h tends to 0 minus, இங்க c ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன அப்படின்னா 1. okay, so அதே மாதிரி நம்ம இங்க f of c கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப f of c கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம முதல்ல f of x ஓட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். so f of x ஓட வேல்யூ at equal to 1 இருக்கும்போது என்ன வருது உங்களுக்கு x minus 1 தான் f of x ஓட வேல்யூ. at equal to 1 னு வரும்போது x minus 1. so இதோட 1 ஓட வேல்யூ இந்த இடத்துல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது x ஓட வேல்யூ 1 minus 1 equal to f of 1 equal to 0. okay, so எதுக்கு இந்த f of 1 equal to 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா, இங்க நம்ம f of c க்கு பதிலா இந்த இடத்துல 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். so அப்ப f of 1 equal to 0 வரும் உங்களுக்கு. so அதனால முதல்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன். so h tends to 0 minus, so c ஓட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு 1 minus h minus f of 1 divided by minus h. okay, so இப்போ h tends to 0 minus 0 விட கம்மின்றாங்க. so 0 விட கம்மி என்னும்போது உங்களுக்கு எந்த கண்டிஷன் போகும் 1 minus x னு போகும். so equal to limit h tends to 0 minus, so f of 1 minus h, 1 minus x னா 1 minus h 0 less than, so 0 less than னா less than 1 க்கு போகும். so 1 minus x ஓட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு இங்க 1 minus h. சொல்றது புரியுதுங்களா? less than 1 ன்றதுனால கண்டிஷன் எதுக்கு போகுது 1 minus x க்கு போகுது. so 1 minus x ஓட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு இந்த 1 minus h, so 1 minus 1 minus h, so minus f of 1 ஓட வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 0 divided by minus h. okay, so அப்ப left hand derivative உங்களுக்கு என்ன வந்துரும், so limit h tends to 0 minus, so 1 minus 1, so minus into minus plus h divided by minus h. so இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். so h கேன்சல் ஆயிரும். so அப்படி இல்லாட்டி இப்படி எழுதிக்கோங்க தனியா plus h minus h, h by minus h. so h கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு minus 1 னு வரும். இது left hand derivative. so இதே மாதிரி next நம்ம right hand derivative கண்டுபிடிக்கிறோம்.
ஸோ ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது ஸோ லிமிட் h tends to 0 minus ஸோ f of ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் இந்த ஃபார்ம்ல ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படும். கண்டிஷன் வேணால் தனியாக எழுதிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரும்போது இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸு இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன். ஓகே, so h tends to right hand derivative 0 plus f of c plus h. So f of 1 plus h minus f of 1 divided by f h. Okay, so limit h tends to 0 plus 0 would greater than. So 0 would greater than அப்படினா 1 would greater than condition என்னது உங்களுக்கு x minus 1. So x minus 1 னா இதுதான் உங்களுக்கு x. So x எடுத்து அப்படியே டைரக்டா எழுதிக்கோங்க. 1 plus h minus 1 minus 1 minus f of 1 ஓட வேல்யூ 0 divided by h equal to அப்போ எப்படி வந்துடும் 1 plus h minus 1 divided by h இந்த minus 0 அப்படியே போயிடும். ஸோ இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா h divided by h divided by h அது உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணால் வெறும் 1 மட்டும்தான் வரும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் உங்களுக்கு -1 வருது, ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து +1 வருது. ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு என்னது மாறி வருது. ஸோ இது +n வருது, இது -n வருது. Therefore, left hand derivative is not equal to right hand derivative. ஏன்னா இது வந்து -1 வருது, இது +1 வருது. Therefore, f of x is not differentiable at x equal to 1. Okay, thank you.